ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਚਰਚਾ 'ਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ ਜੀ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। बहुत बहुत स्वागत है पलाई साहब। सत श्री अकाल जी। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया कमल जी। पलाई साहब की हाल चाल ने, सेहतां ठीक ठाक? सेहतां ठीक ठाक ने, पर कोरोना का कहर जिहड़ा है वो बहुत देखने को मिल रहा। पिछली बारी इन्नियां मौतां नहीं सी होईयां, इस बार कोरोना के केस तां घटण की गल कीती जा रही है, पर कोरोना के कारण मौतां की गल जिहड़ी है इस दूसरी लहर दे विच ज़्यादा देखने को मिलती है। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਫਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ उसका मुकाबला देश कर सकता। पर अफसोस नाल कहना पैंदा कि इस किस्म की स्थिति विच हाले देश नहीं हो सकिया और पिछले 7 सालां दे विच इस दे विच होर भी नगारा आया मोदी साहब दी हुकूमत वेले। वाकई तुसीं सही कह रहे हो पलाई साहब, क्योंकि इस बार कोरोना महामारी की जिहड़ी दूसरी लहर चली है इन्हें बहुत सारे अपनिਆਂ तो विछोड़ दिता है। बहुत ही भरेमन दे नाल ये गल जिहड़ी सामने सानू कहनी पै रही है कि भारत एडा वड्डा देश और दुनिया दे विच जिहदा नाम है उत्थे सेहत सुविधावां दे पिछे असीं इन्ने ज़्यादा निगार दे विच आ कि असीं अपने बंदियां नूं बचा तक नहीं सके और इस वेले तक सानू जिहो जिहियां समस्यावां दा सामना करना पिया उस सारी दुनिया के सामने नशर है। फिलहाल हजे तक भी जिहड़ी इंजैक्शन दी है वैक्सीन की गल जेकर आपां करिए तो पूरे लोगों को पता नहीं कदों तक वैक्सीन लगेगी जिन्नी देर तक खुदा ना खास्ता तीसरी लहर का जिहड़ा खतरा है वो बनया होया है। सो यही दुआ ही करते हैं असीं हथ जोड़ के कि परमात्मा इस सब तो आप हथ दे के बचाए। सो पलाई साहब, इस वक्त जिथे पंजाब की इहो जी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आपां गल कीती जिहदे विच इहो जिहा निगार आया है, आपां पंजाब की राजनीति दे वल आने आ जिथे कोरोना महामारी दे नाल बहुत सारा फर्क पिया आर्थिक पक्षों भी, लेकिन राजनीति दे विच की कुछ चल रहा नवां ताज़ा। पिछे असीं देखिया कि पंजाब की जिहड़ी कांग्रेस सरकार है इहनूं डेगण की बड़ी कोशिश की जा रही है। हाले कि जिहड़े वोटां पैणियां ने 2022 दे विच, लेकिन मामला जिहड़ा वो भखना शुरू हो चुका है। सब तो पहले आप ये देखते रहे कि कैप्टन वर्सेस सिद्धू जिहड़ा वो चल रहा सी, लेकिन हुण तो ये होर बहुत सारे मोड़ आ गए। पिछले दिनी कैप्टन साहब ने कमेटी के सामने जिहड़ी हाईकमान ने कमेटी बनाई सी उहदे सामने पहले सब तो पहले तो मेरा सवाल यही होएगा कि की कैप्टन साहब उस कमेटी के सामने पेश होए, यानी कि उन्होंने बुलाया गया या कि उन्होंने अपना पक्ष दसिया। ये दोनों गल्लां बड़ियां आपस में डिफरेंट ने, इहनूं तुसीं किस तरह दे नाल वेखदे हो? देखो गल इवें है कमल जी, कैप्टन साहब पंजाब दे विच खास तौर ते कांग्रेस विच एक इहो जिहे नेता बन के उभरे ने जी जिन्हां दा हाले तक बदल जिहड़ा है वो पंजाब दी कांग्रेस नूं जां हाई कमांड नूं नहीं मिल रहा। इहो वजह है कि कैप्टन साहब जदों भी हाई कमांड दे कोल जांदे ने ते अपनियां कुछ एक खास गल्लां लैके जांदे ने ते उन्हां नूं मना के आउंदे ने। उसका कारण ये भी है कि होने वाली एक्टिंग प्रधान जिहड़ी कि पहले प्रधान भी होया करते सन कांग्रेस के हाई कमांड दे विच सोनिया गांधी जी, उन्हां नाल कैप्टन साहब की पोजीशन बहुत वड्डी है और उन्हां दी मर्जी के अनुसार जां उन्हां दे जिवें वो चाहुंदे ने उस ढंग दे नाल काम करते हैं। भावें किते कदाई कहा जाता कि देखो जी मोदी साहब के नाल भी कैप्टन साहब की सुर कई हालतों के विच मिल जाती है, पर मुख्य तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस नूं सही मायनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ स्थिर करने ਲਈ और उस नूं अगे ले जाण ਲਈ इन्हां दा योगदान बड़ा वड्डा है। भावें कि पंजाब की जिहड़ी सरकार है पिछले 4 साल के समय दे विच वो कुछ लोकां नूं नहीं दे सकी जिस किस्म की तवक्को पंजाब के लोगों ने उन्हां तों कीती सी जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक गल है जिहड़ी तुसीं सवाल पूछा कि की वो पेश होण गए ने जां अपना पक्ष दस्सण गए ने, तो मैं समझदा कि जिस वेले 3
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਨਾ ਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਫੇਲ ਕਹਾਂ ਕੇ ਪਾਸ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਫੇਲ ਹੋਏ? ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਪਤ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਾਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਛੱਡ ਦੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ? ਕਮਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਭਖਦਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਮਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾਈ ਨੇਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਤੋ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪੂਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਉਲਟ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ MLA ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 10-20% ਘਟੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਮਾਸਾਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਮਲ ਜੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਮਸਾਨ ਜੋ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਦੂਲੋ ਸਾਹਿਬ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੱਚ ਲਈ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੱਚ ਲਈ ਖੜਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਮਲ ਜੀ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੱਚ ਲਈ, ਅਸਲ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਕੋਈ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1-2 ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਨੇ, ਅਰਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ 8-10 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਆ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹੂਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਈ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਕੈਪਟਨ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਉਸ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ OSD ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੱਛਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 8-10
MLA ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 14 ਦੇ MLA ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੋੜ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 80 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 80 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 12, 15 ਜਾਂ 20 ਵੀ ਗਿਣ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤਦ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ 3 ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੂਜੇ 2 ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਠੀਕ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਉੱਭਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ MP, ਉਸ ਗਾਇਕ MP ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਰਨਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੋਂ ਇਸੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਸਦੀ ਦਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਅੱਛਾ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਵਕਤਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪਲੱਸ ਦੀ ਸੀਟ ਕੱਲੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਕਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਹੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗਿਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਭਲੱਥ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਗਿੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੇਟ ਉਹਦਾ ਦਾਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ ਭਈ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਜੀਤ ਰਾਣਾ ਔਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਮਾਇਤੀ ਉਸ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਲੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੱਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ 2-3 ਵਾਰੀ ਦਾਅ ਖੇਡੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪੋਜੀਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰਗਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਡੀ ਜਾਏ, ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਫਾਦਰ ਫਿਗਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸੁਖਾਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪਰਪੱਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਭਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਸੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਰਪਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਵਕਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਂਭਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਲਰ ਪੁੱਲਰ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਨੇ, ਇੱਕ IAS ਆਫੀਸਰ, 2-3 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਔਰ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ 20-22 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜਾਪੀ ਕਿ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁੜ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਭਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਕਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹੁੰਚ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਕਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਵਕਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਕਤਾ ਵਜੋਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਸਖਤਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕਿੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਮਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ, ਚੰਗੇ ਵਕਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਸਿਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਣ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਲਾਗੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਮਾਇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋਂ ਪਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। GST ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇਸ ਵੋਟ ਵਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਸਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ 31 ਅਗਸਤ ਆਖਰੀ ਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ। ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਮਲ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਗਲੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਚਾ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।